ሰላም ብያለሁ። እንዴት ነሽ? አይ ደህና ነሽ? I'm good. ደግ ነሽ? ያ ዳኒ እንዴት ነው? ከብቶቹ እንዴት ናቸው? የት ናቸው? Say what? Yeah, that's what I'm saying. እሺ እኔ የምልሽ challenge. I got a challenge for you እና ምን ነው ቻሌንጅ መሰለሽ? ለ10 ሰከንድ የሆነ ነገር ትሰሚና ከዛ በኋላ you gonna tell me your feelings ማለት ነው። ትሰማሚያለሽ? Okay. ወራይት ወራይት እሺ እንዳደነግጭ ግን ነው መደንገጥ እንግዲህ ማለቴ መውጣትም አይቻልም። እሺ እሺ አይ አምጣው ታውቃለህ ለዛ ነው what happened የኔ ቆንጆች ምንድነው? It's fine. Okay. እኔ ምን አገኛለሁ? what do I get? ተረዳኝ። እኔ ምን አገኛለሁ? ይሄን ቻሌንጅ በማድረግ በመሳተፍ ቻሌንጅ I don't know girl. Just okay actually let's go. Yeah. Okay. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا لكتل أو ريبكا. It was nice. Okay. What was that? እሺ ያው ላዳመጥሽበት የኔ ፋሚሊዎች ይመጡና አንቺ ጋር የተወሰነ ጊፍት ይሰጥሻል። መታችሁ ሄዳችሁ ጊፍት ስጧት። እሺ አንዴ ሄዱና ስጧት ጊፍት ያላችሁ ማለት ነው። ኤኒዌይስ ምንድነው አሁን ያዳመጥሽ ይቅርታ? I think do you have any idea? Yeah. ተሳሳትኩ እኮ አይደል? Yeah. ትክክል። Thank you guys. አረ ችግር የለውም ቢሆናችሁ ነው። Thank you አመሰግናለሁ። ምን ችግር አለው? እኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ ነገር እኔ እኮ ስለሚ አላልኩሽም ነው ሰዎቹ ቻታያቸው። ኤኒዌይስ I mean እሺ just like በመስኪና አጠገብ ጆሮአችሁ ይዛችሁ አታልፉም። It's fine. Like ማመን የፈለጋችሁትን ማመን ትችላላችሁ።
like force ቢያረግብኝ ሜቢ ምናምን ኦኬ ግን it's just አዳምጪኝ አዳመጥኩት ሳዳለፍኩ do you want to hear ትርጉም or ይብቃሽ? I would love that. All right. We're right. Yes. Okay. እሺ አንድ ጊዜ እሺ ምን መሰለሽ ሱረቱ መርየም ይባላል ቁርአን ነው የመርየም ወይ ደግሞ የማርያም ምዕራፍ ይባላል ምዕራፍ 19ኛው ምዕራፍ ይባላል የድሬዳዋ ልጅ ነሽ እንዴ? እኔ የድሬዳዋ ልጅ ነች በነገራችን ላይ እኔም የድሬዳዋ ልጅ ነኝ። እሺ እሺ ኤኒዌይስ እዚሁ አካባቢ ነን ማለት ነው። እሺ አሁን ልቀጥልልሽ ቁጥር 16 ማለት ነው ምን ይላል? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا سبحان الله በመጽሐፉም ውስጥ የመርየምን ቤተሰብ ጉዳይ አስመልክቶ ወደ ምስራቃዊ ክፍል የሄደችበትን ሁኔታ አስታውስ ይላል። በሄደች ጊዜ ከዛም ምን ይላል? فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا كزام كنسم مجارجان አደረገች ከዛ በኋላ ገብርኤልንም ላከን ወደሷል فتمثل لها بشرا سويا ለሱ ትክክለኛ ሰው መሰለላታል ሰው መስሎ ይደላት ከዛም ቀጠለና ምን አለ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت بلام مالت انتي إني أعوذ بالرحمن منك እንግዲህ ማርያም ማለት በጣም ጥብቅ የሆነች ሴት ነች እኔ በአርራህማን ካንተ ተጠብቃለሁ አለች ዞር በልልኝ አላህን የምትፈራ ከሆነ ዞር በልልኝ ያው መልአክ መሆኑን አላወቀችም መጀመሪያ ከዛ በኋላ ምን አለችው قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك أني يانشي كالله زند يتلقي ملك تنيانا قالت لمن سيبا لأهب لك غلاما زكيا نسوه لجلانشي لستش بلو نكرت قتل قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قالت بلهم مالج أنا يكون لي غلام أنديت وند لجي نورني الله لج ولم يمسسني بشر وند سينكم ولم أك بغيا بالغين ما دلهم من عندما التاكوت نا أنديت أرجينه ني لجي نورني بلا ميمجرم تياكش مالتنا كذا ولا ملاكم من آلات قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا من آلات ملاك እንደዚህ ነው ጉዳዩ አላት ጌታሱ በእኔ ላይ ገርና አላት ለሰዎችም ተአምር ከኛም ችሮታ ልናደርገው ይህንን አደረገን ጉዳዩም ያለቀና የተፈረደ ጉዳይ ነው የሚገርምሽ እኮ አይደለም ይሄ አላት ከዛም ቀጠልና فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ወዲያውንም አርግዛ እሱንም በሆዳው ይዛ ወደ ሩቅ ቦታ ሄደች ከዛ በኋላ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاءها المخاض ارجز النوم متى كذا إلى جذع النخلة بزنبابيت قندا تقب مالتنا بلالج كذبوا هلا يا ليتني ويني عليك متو بستوبات مالنا مت قبل هذا من الله ሞቼ በነበረ እና ወኩንቱ ነስየን መንስያ የተረሳውኝ ሆኜ በነበረ ምን አለበት አለች በቃ በጣም ከእንትን ከማለቷ የተነሳ ማለት ነው فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا
ከዛም ከበታቹ እንዲህ ሲል ጠራት። አትዘኝ አላት። ጌታሽ ከበታችሽ ትንሽን ወንዝ በእርግጥ አድርጎልሻል አላት። ወሁዚ ኢለይኪ ቢጅዝዕ ነኽለቲ ቱሳቂጥ ዐለይከ ሩጠበን ጀኒያ የዘንባባይቱንም ግንድ ወዝወዝ አርጊያት በአንቺ ላይም የበሰለ ተምርን ፍሬ ታራግፍልሻለች አላት። ፈኩሊ ወሽረቢ ወቀሪ ዐይና ፈኢማ ተረይነ ሚነል በሸሪ አሐደን ፈቁሊ ኢኒ ነዘርቱ ሊረሕማን ሰውመን ፈለን ኡከሊመል የውመ ኢንሲያ ፈኩሊ ወሽረቢ ብይ ጠጪ አላት። ፈኢማ ተረይነ ሚነል በሸር አንድም ሰው መጥቶ አንቺን ቢያናግረሽ ፈቁሊ በያቸው ኢኒ ነዘርቱ ሊረሕማን እኔ ለአላህ ተስያለሁ በያቸው ለአራሕማን ምን ሰውመን ፈለን ኡከሊመል የውመ ኢንሲያ ዛሬ ሰዎችን አላናግርም በያቸው አለ። ከዛ ይዘው ሄደች ሕፃኑ። ፈአተት ቢሂ ቀውመሃ ተሕሚሉህ ቃሉ ያ መርየሙ ለቀድ ጅእቲ ሸይአን ፈሪያ ልጁንም ተሸክመው መጣችና ብለው አሏት፣ እንዴ አንቺ መርየም ሆይ ያ መርየም ለቀድ ጅእቲ ሸይአን ፈሪያ በጣም ከባድ የሆነ ነገር ይዘሽብን መጣሽ፣ ምንድን ነው እንዲህ አይነት ነገር አሏት። ያው እነሱ ከዝሙት ነው ብለው የሚያወሩትና እኛ ሙስሊሞች እንደዛ እናምንም እናንተም እንደዛ አታምኑም። ከዛ ቀጠለና ምን አሉ? ያ ኡኽተ ሃሩነ ማ ካነ አቡኪ እምረአ ሰውኢን ወማ ካነት ኡሙኪ በግያ አንቺ ሃሩን እህት ሆይ አባትሽ ባለጌ ሰው አልነበር፣ መጥፎ ሰው አልነበር፣ እናትሽም አመንዝራ አልነበረችም። ኬት ነው ያመጣሽው ይህንን ልጅ አሏት። የዛን ጊዜ ማንንም እንዳታናገሪ ባላት መሰረት ፈአሻረት ኢለይህ ቃሉ ከይፈ ኑከሊሙ መን ካነ ፊል መህዲ ሰቢያ ወደ እሱም እንዲያመላከተቻቸው ሳታወራ በእጇ። ከዛ እንዴት አድርገሽ የምታስቢው አሏት። ይህ በአንቀልባ ላይ ያለ ልጅን እንድናናግርልሽ ነው የፈለግሽው አሏት። ከዛም ሕፃኑ ምን አለ? ቃለ ኢኒ ዐብዱላሂ አታኒየል ኪታበ ወጀዐለኒ ነቢያ እኔ የአላህ ባሪያ ነኝ አላት። አታኒየል ኪታብ መጽሐፍንም ሰጥቶኛል፣ ወጀዐለኒ ነቢያ ነቢይም አድርጎ ልኮኛል አላት። ከዛም ቀጠለና ወጀዐለኒ ሙባረከን አይነማ ኩንቱ ወአውሳኒ ቢሰላቲ ወዘካቲ ማ ዱምቱ ሐያ ወጀዐለኒ ሙባረከን በሄድኩበት ሁላ ብሩክ አድርጎኛል አለ። አይነማ ኩንቱ ወአውሳኒ ቢሰላት በሰላትም አዞኛል በስግደት፣ ወዘካ ምጽዋትንም በመስጠት አዞኛል፣ ማ ዱምቱ ሐያ ሕያው እስከሆንኩኝ ድረስ አለ ሕፃኑ የተወለደው የማርያም ልጅ። ቀጠለውን ወበረን ቢዋሊደቲ ወለም የጅዐልኒ ጀባረን ሸቂያ ለእናቴም ታዛዥ አድርጎኛል፣ ትዕቢተኛም እምቢተኛም አላደረገኝም አለ። ወሰላሙ ዐለየ የውመ ውሊድቱ ወየውመ አሙቱ ወየውመ ዩብዐሱ ሐያ ሱብሓነላህ። የአላህ ሰላም በእኔ ላይ ይሁን የውመ ውሊድቱ ያኔ በተወለድኩበት ዕለት፣ ወየውመ አሙቱ በምሞትበትም ዕለት፣ ወየውመ ኡብዐሱ ሐያ ከዛም ሕያውኜም በምቀሰቀስበት ዕለት የአላህ ሰላም በእኔ ላይ ይሁን አለ። ከዛ አላህ ታሪኩን ሲናገር ዛሊከ ዒሳ ብኑ መርየም ቀውለል ሐቅ አለዚ ፊህ የምተሩን ይሄ ነው የመርየም ልጅ ዒሳ ማለት ይሄ ነው። ቀውለል ሐቅ አለዚ ፊህ የምተሩን በሱ ጉዳይ ላይ የሚጨቃጨቁበትና የተለያዩበት ትክክለኛው ንግግር ይሄ ነው አለ። ማ ካነ ሊላሂ አን የተኺዘ ሚን ወለድን ሱብሓነሁ ኢዛ ቀዳ አምረን ፈኢነማ የቁሉ ለሁ ኩን ፈየኩን። ማ ካነ ሊላሂ አን የተኺዘ ሚን ወለድ ለአላህ ልጅ ሊኖረው የተገባ አይደለም ማለት መጽሐፉ ቁርአኑ ሲናገር ማለት ነው። ሱብሓነሁ ይሄ ጥራት ይገባው ከዚህ አለ። ባይሆን አለ የእሱ ጉዳይ ከሆነ የጨነቃችሁ ኢዛ ቀዳ አምረን አንድ ጉዳይ በሻ ጊዜ አለ ፈኢነማ የቁሉ ለሁ ኩን ለሱ የሚለው ሁን ብቻ ነው አለ። ከዛም ፈየኩን ይሆናልም። የዒሳ ጉዳይ ይሄ ነው አለ። ከዛ ቀጠለና
وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إينو انقري ينين وإن الله ربي الله جيتاين وعلا وربكم ينانتم جيتان وعلا فاعبدوه تجزوتم هذا صراط مستقيم تككلن ياو غودانا ማለት ይሄ ነው አለ ያው ይሄን ይመስላል አንዴ መጨረሻ ፓርት ላይ ማን ነው ጌታ ነው ኢየሱስ ነው ያለው የኢየሱስ ጌታችሁ አላህ ጌታችሁ ነው አለ ኢየሱስ አላህ ጌታችሁ የኔም ጌታ ነው አለ ይሄ ደግሞ ባይብል ላይም አለ ይኖዛት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ላይ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አድርጋለሁ ብለሽ ንገሪያቸው አለ ምን አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ላይ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬ እና ወደ አምላካችሁ አድርጋለሁ ብለሽ ንገሪያቸው አለ ለማን ለመቅደላዊት ማርያም እንዲህ ብሎ ነገራት ሌላ ቦታ ላይም ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረካል እሺ ላውጣውና ኦብቪየስሊ በእስልምናና በክርስትና መሃል ልዩነት አለ ዋናው ሜጀሩ እናንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ነብይ ነው ብላችሁ የምታስቡት እኛ ደግሞ ጌታ ነው ከሶስቱ አምላክ ከሶስቱ ስላሴዎች አንዱ ነው ከአብ ብለን ነው የምናስበው ምናምነው እሱ ትልቅ ሜጀር ልዩነታችን ነው በሱ do you want to talk about that part በሱ ማውራት ትፈልጋለህ ዲስከስ ማድረግ ትፈልጋለህ ምክንያቱም እኔ ብዙ እስላም ጓደኞች አሉኝ ብዙ ያ ቦታ ላይ ሆኛለሁ ግን ሶስት አምላክ አይደለም ይኸውላችሁ መሰላችሁ ስላሴ ማለት እኔ ትንሽ let me give you ትንሽ explanation ስላሴ ማለት ሶስትም አንድም ነው ይሄ ሰው ሆናችሁ የናንተ በሰው ሌቭል በሰው ጭንቅላት ማወቅ በጣም ይከብዳል ምክንያቱም ይሄ ምንድነው የፈጣሪ just like ገልጸ በረከት ነው ሰው ልጅ ፈጣሪ ሁሉ የሚያደርገውን like የፈጣሪ ሙሉ ማንነት ሊረዳ አይችልም ያ ከሰው አስተሳሰብ በላይ ነው ተረደ በጣም የተራቀቀ ነው ሲጀመር አምላክ ፈጣሪ በጣም የተራቀቀ ነው የሰው ልጅ በሰው ልጅ አምሮ ስለ ፈጣሪ ሁሉ ነገር ማወቅ አይችልም ሶ ስላሴዎች ሶስትም አንድም ናቸው ሶስትም ያረጋቸው ነገር አለ አንድም ያረጋቸው ነገር አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማምነው እኔ ተማርኩት በሙሉ ልብም ደግሞ መቀበለው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሶስቱ አምላክ አንድ ነው አብ አለ ወልድ አለ መንፈስ ቅዱስ አለ መንፈስ ቅዱስ ከአብ የሚጸርጽ ወይም ከአብ የሚወጣ መንፈስ ነው አይታይም አይዳሰስም አብም እንደዛ ነው አይታይም አይዳሰስም ከሁለቱ የተለየው ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ነበር ይዳሰስ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ሰው ሆኖ ተፈጠረ ለምን ወደ ሰው እንዲሆን ተደረገ በጣም ዲፕ ነው እሱ ምክንያቱም የሰው ልጅ የሰራው ኃጢያት ነበረ የሰው ልጅ የሰራውን ኃጢያት ደግሞ ሊሽር የሚችለው ሰው ልጅ ነበረ ሶ አምላክ በቃ አጥር ለማድረግ አዳምና ሔዋን አታርጉ የተባሉትን ነገር ሲያደርጉ የአምላክን ቃል ሲሰብሩ ምን ተደረጉ ተገሰሱ አይደለ ኃጢያተኞች ስለሆኑ ተገሰሱ መጀመሪያም የተነገራቸው ነገር ነበረኩ ተገሰሱ በቃ ሲገሰሱ ምድር ላይ ከተወረወሩ በኋላ ለብዙ አመታት ተማጽነውታል እግዚአብሔርን አምላክን ስላሴዎችን በጣም ተማጽነዋል ሁለተኛ እድል እንዲሰጣቸው ማለት ነው ያ ሁለተኛ እድል ደግሞ አምላክ ቃሉን አይሰብርም ቃሉን ይሰብራል እንደ ኢብራሂም ማለት ይሄን ካረጋችሁ እገስሳችኋለሁ ብሎ ቃል ነው ኦሬዲ ቃሉን አውጥቶታል ግን ደግሞ አምላክ ምንድነው ይራራል አይ አምላክ ይራራል እውነተኛ በበላችሁ ቀን ሞትን ትሞታላችሁ አምላክ ይራራል ማለት አትብሉ አላቸው ይሄን ጸበል እስከበላችሁ አይሞትን ሞት ትሞታላችሁ ሁለት አይነት ሞት አለ ስጋችሁ ይሞታል ነፍሳችሁ ይሞታል እግዚአብሔር ደግሞ በሰዓቱ ያላቸው አይሞትን ሞት ትሞታላችሁ ማለት ስጋችሁ ነፍሳችሁ ይሞታል ማለት ነው አሁን እኛ ስንሞት ምንድነው ስጋችን ይሞታል
ከዛ ነው ንስሐ ያልገባ ሰው ነፍሱም ይሞታል ተብሎ የሚታመነው አይደለ? ምክንያቱም ሃይማኖቱን ያልተከተለ ለእግዚአብሔር ንጹህ ያልሆነ ሰው ነፍሱ ይሞታል ይባላል። በሰዓቱ እግዚአብሔር አይሞትን ሞት እቀጣችኋለሁ፣ አይሞትን ሞት ትሞታላችሁ ሲላቸው ስጋችሁንም ነፍሳችሁንም እገለዋለሁ በቃ ትሞታላችሁ ነው የተባሉት። እነሱ በለሱን በሏት፣ እሷን በላችሁ፣ አዳምንም አሳስታ በላችሁ። ሰው ሁለቱም አይሞቱ ሞት ሞቱ። ከዛ ምድር ላይ ከተወረወሩ በኋላ በጣም ለብዙ ዓመታት ይማጸኑት ነበር ሁለተኛ እድልን ለማግኘት ብቻ። ግን ደግሞ የአውሬዲ ቃል ትእዛዝ ከአምላክ ትእዛዝ ወጥቷል። ሞተዋል እነዛ ሰዎች። ምድር it was hell እነሱ ግን እኛ እንኳን ሲኦል ብለን ወደዛ ምድር ለነሱ ሲኦል ነበር። ያንን ነገር እሱ ለዛ አምላክ ቃሉ አይታጠፍም እንዳልኳችሁ ሁሉ ምንድነው በዚህ ጋር ደግሞ ያዝንላቸው ነበር። እሱ የፈጠራቸው ፍጥሮች ስለሆኑ ይራራላቸው ነበር። ምን ያደረገ ከሶስቱ አምላክ ምን ያደረገ ስላቸው ስለ ሶስቱ አምላክ ነው የማወራው፣ ስለ ስላሴዎች ማለት ነው። ከሶስቱ አምላክ አንዱ ስጋ ለበሰ በእመቤታችን በድንግል ማርያም ኃያልነት በእግዚአብሔር ጥበብ ስጋ ለበሰና ወደ ምድር ወረደ። ወደ ምድር ሲወርድ አምላክ ሆኖ ነው እንዴ? አይደለም እኮ ሰው ሆኖ ነው። ምን ለመሆን? የሰው ልጆች ያጠፉትን ጥፋት እንደ ሰው ቅጣቱን ለመቀጣት ተረዳችሁኝ አይደል? አምላክ ስላዘነላቸው ይቅር ብያቸዋለሁ ማለት አይችልም። ምክንያቱም ኦልሬዲ ከቃሉ ጋር ሶስት ይባላል፣ ሶስትም አንድም ናቸው ይባላል። ሶስት ምንድነው የሚያደርጋቸው መሰላችሁ? ዲር ፊገር አልኳችሁ። መንፈስ ቅዱስ ጸራጺ ነው። አሁን እኛ ስንጠመቅ አብ ወይ ደግሞ ክርስቶስ አይደለም የሚያርፍብን፣ መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ነው፣ ቅዱስ መንፈስ ነው። ክርስቶስ የሰው ፊገር ያለው የሰው ስጋ የለበሰ ነው ክርስቶስ። አብ ደግሞ አባት ነው። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ከሱ ይጸርጻል፣ ለኢየሱስ ክርስቶስም አባት ሆኖታል። ተረዳችሁ? ያ ሶስት ያደርጋቸዋል። አንድ የሚያደርገው ምንድነው? አንድ የሚያደርጋቸው ኃይላቸውና አንድ ይሄን ብቻ ብያቸው ግራ ስለተጋቡ ኦርቶዶክስ ሆኖ ግራ የሚጋቡ አሉ። በሶስትና በአንድነት አንድ የሚያደርጋቸው ዓለምን በማሳለፍ እና ደግሞ ኃይላቸው ሁሉ ነገራቸው ግርማ ሞገሳቸው ሁሉ ነገራቸው አንድ ያደርጋቸዋል። ጀስት አባት ማለት በግልጸኛ አባት ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እንደምታውቁት ምን አልከኝ ኢብራሂም? ጥሩ ነው ማብራሪያው። ግን ምን መሰለህ ምንድነው እኔ እሱን ትክክል አይደለም አላልኩትም፣ እኔንም ትክክል አይደለሽም አላለኝ። ጀስት ነገርኩትም አቆም ያውቀውን ነገረኝ። ቁርአኑን አዳመጥኩለት። እኔ አሁን ይሄ እየሰበኩት ነው ቁጭ ብሎ he doesn't have to believe it። እዚህ ጋር ኮንቨርት ማድረግ የለበትም nothing። እሺ ቢያንካ ምን መሰለሽ ምን አልከኝ? ባይብል ላይ አንድም ቨርስ ላይ ላቲን የሚያሳይ አንድ ጥቅስ የለም። ያውም ባይብልን አንብቤ ያለው ለምሳሌ አሁን መጀመሪያ ሲታመንበት በብሉይ ኪዳንም ከነበረው ጀምሮ እስከ አዲስ ኪዳን ለምታለን። ብሉይ ኪዳን ላይ ነቢያት ሲያምኑት የነበረ አንድ አምላክ ነው። እሱ አንዱ አምላክ ምን አለ መሰለሽ? ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ለሁላችን አንድ አባት ያለን አይደለምን? አንድ አባት ያለን አይደለምን? የአንዱ አባት ደግሞ አንድ አምላክ የፈጠረን አይደለምን አለ። ስለዚህ አንድ አባት የተባለው አንዱ አምላክ ነው። አንድ አባት የተባለው የሁሉም አባት አንድ አምላክ ነው። ቀጠለ ዘዳግም 6:4 ላይ እስራኤል ሆይ ስማ ያህዌ አምላካችን አንድ ያህዌ ነው ናቸው አይደል? ነው። ይሄ ማን ነው ብለን ስንል ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 54 ላይ አይሁዳውያን ጋር በነበረው ክርክር ላይ ምን አላቸው? ኢየሱስም ምን አለ? እናንተ አምላካችን የምትሉት ለኔ አባቴ ነው አላቸው። አምላካችን የሚሉት እነሱ ለኢየሱስ ምን ነው? አባቱ ነው። የኢየሱስ አባት ደግሞ እንደምታውቂው አብ ነው። ስለዚህ ዘዳግም 6:4 ላይ ሙሴን ያናገረው አምላክ እነሱ አምላካችን ብለው የሚያምኑት ያ አምላክ ማን ነው? እስራኤል ሆይ ስማ አምላካችን ያህዌ አንድ ያህዌ ነው የተባለው የኢየሱስ አባት አብ ነው ማለት ነው። አየሽ? ስለዚህ እስራኤል ሆይ ስማ
አምላካችን ያህዌ አንድ ያህዌ ነው የተባለው አብ ነው። እንቀጥልና ይሄ አንድ አምላክ የሁሉ አባት የተባለው እሱ ራሱ ነው። ቀጠለው ኢየሱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 9 ላይ በምድር ላይ ማንንም አባት ብላችሁ አትጥሩ አለ። አንቺ አባት የለሽም እንዴ ቢያንካ? በደንብ አለሽ። አባቴ ብለሽ ትጠሪዋለሽ። እኔ አባት አለኝ አባቴ ብዬ እጠራዋለሁ። ሰዎች ሁሉ የሃይማኖት አባቶች አሉ። ግን ኢየሱስ ምን ለማለት ነው የፈለገው? ማንንም ፈጣሪ ብላችሁ አትጥሩ። ምክንያቱም የዕብራይስጡ አብ የሚለው ቃል ፈጣሪ ማለት ነው። ስለዚህ በምድር ላይ ማንንም አባት ብላችሁ አትጥሩ። ታዲያ ማን ነው? በሰማይ ያለው አባታችሁ አንዱ በሰማይ ያለው ማለት አንዱ ይሄ አንዱ የተባለው የኢየሱስም የሁሉም አባት ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ ምን አለ መሰለሽ? ኤፌሶን ላንብብልሽ ባለ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ ከሁሉ በላይ የሚሆን በሁሉም የሚሰራ በሁሉም የሚኖር አንድ አምላክ የሁሉም አባት አለ። አንድ አምላክ የሁሉም አባት አለ። ይሄ የሁሉ አባት የተባለው ማን ነው? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ላይ መግደላዊት ማርያም ኢየሱስን እንትን ስትለው ስታናግረው ምን አላት መሰለሽ? ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬ እና ወደ አምላካችሁ አድርጋለሁ ብለሽ ነገር ያጥፋል። አየሽ ምን አገኘን እዚህ ጋር? ይሄ አንድ አባት የተባለው አንድ አምላክ የሁሉ አባት የተባለው የኢየሱስም የሁሉም አባት ነው ማለት ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ እውነተኛ አምላክ ብቻህን ይሆንክ አንተን አለው። ብቻውን እውነተኛ አምላክ ይሆናል አንድ ማን ነው እሱ? ቁጥር 1 ላይ አባት ሆይ እያለ ሲጠይቀው ነበር። ስለዚህ እሱ ማን ነው? እውነተኛ አምላክ ብቻህን ይሆንክ አንተን እና የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ነች አለ። በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ እውነተኛ አምላክ ብቻውን የሆነ አንድ አለ። ከሱ ውጭ ሌላ አምላክ የለም ነው በቃ ባይብል ያስተማረው። ለዛ ነው ኢየሱስ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 እና 18 ላይ እንዲህ ይላል። ልብ አድርጊና አዳምጡ። ኢየሱስም በመንገድ ሲወጣ አንድ ሰው ምን አለ መጣ፣ ተንበረከከለትና ቸር መምህር ሆይ አለው። ምን አለው? ቸር መምህር ሆይ የዘላለም ሕይወት ወርስ ዘንድ ምን ላደርግ አለው። ኢየሱስ ቀጥታ ወደ መልስ መግባት ሲገባው ምን አለ? ስለምን ቸር ትለኛለህ አለው። ኦኬ ከአንዱ ከአምላክ በቀር ቸር ማንም የለም ማለት ማንም ከአንዱ ከአምላክ በቀር ቸር ማንም የለም። ስለምን እኔን ቸር ትለኛለህ? which means don't call me good, I'm not the one, I'm not that one። ያ አንዱ የተባለው ነው አይደለው። ከዛ ቀጥለ ኢየሱስ ሌላ ቦታ ላይ ስትመጪ ደግሞ ከጻፎች ምናምን አንዳንዶች እየመጡ ይጠይቁት ነበር ኢየሱስ። እዛው ማርቆስ ምዕራፍ 12 ላይ አንዱ ከጻፎቹ አንዱ መጥቶ ጠየቀ። ከትእዛዛት ሁሉ ፊተኛይቱ ትእዛዝ ማንኛይቱ ናት አለ። ከዛ ኢየሱስ ምን አለ? እስራኤል ሆይ ስማ፣ ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነው አለ። አንድ ጌታ ነው ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነው። አምላካችሁ አላለው። ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነው። ቀጠለ ኢየሱስን መልሶ ኦኬ ምን አለ? አንተም በፍጹም ልብ በፍጹምም ነፍስ በፍጹምም ሐሳብ በፍጹምም ኃይል ጌታ አምላክህን ውደድ የምትል ናት። ፊተኛይቱ ትእዛዝ ይህች ናት አለ። ሁለተኛይቱ ባልንጀራን እንደራስህ ውደድ የምትል እርሷን የምትመስል ይህች ናት። ከነዚህ የምትበልጥ ሌላ ትእዛዝ የለችም አለው። ጸሐፊው ይሄን አየና ልብ አድርጊ ምን እንዳለ መልሱን ተመልከት። ጸሐፊው መልካም ነው መምህር ሆይ አንድ ነው አለ። አንድ ናችሁ አላለም ወይ ደግሞ አንድ ነህ አላለም። ምንድነው ያለው? አንድ ነው ከእርሱም በቀር ነው ያለው። ከአንተ በቀር አላለው ወይ ደግሞ ከናንተ በቀር አላለው። ምንድነው ያለው? ከእርሱ በቀር ሌላ የለም ብለህ በእውነት ተናገርክ አለው። ኢየሱስ ይሄንን ኮንፊርም አደረገለት። ቀጥሎ ኢየሱስም በአእምሮ እንደመለሰ አይቶ አንተ ከእግዚአብሔር መንግስት የራቅክ አይደለህም ማለት። ይሄ ሰውዬ የተገነዘበው ምንድነው ስንል ሌላ ኢየሱስ ሳይሆን ሌላ አምላክ እንዳለ ነው የተረዳው። ለዛ ነው ኢየሱስ ሲናገር ምን ብሎ ነበር የተናገረው? ከሰይጣን ጋር በነበረው ግብግብ ሰይጣን መጥቶ ኢየሱስን በፈተነበት ጊዜ ምን አደረገ? ቁጥር ምዕራፍ 4 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 እና 10 ላይ ወድቀህ ብትሰግድልኝ ይሄን ሁሉ እሰጥሃለሁ አለ። ወድቀህ ብትሰግድልኝ ሰይጣን። ከዛ ኢየሱስ ምን አለው? ያን ጊዜ ኢየሱስ ሂድ አንተ ሰይጣን ለጌታ ለአምላክ ስገድ
እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏልና እኔ ላንተ አልሰግድም እያለው ምንድነው የተጻፈው? ለጌታ ለአምላክ ስገድ፣ ያ ለጌታ አምላክ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ የተጻፈለት ያህዌ ነው። ያ ማን ነው? ያህዌ ነው፣ የኢየሱስ አባት። እናንተ አምላካችን የምትሉት ለኔ አባቴ ነው ብሎ ያስተማራቸው ነው። ያንን ለሱ ነው ስገድ። ይሄ የሚገኘው የት ነው ካልሽ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ ነው የሚገኘው። ጌታ አምላክህን ተገዛ እሱን ብቻ አምልክ ተብሎ የተጻፈበት ማለት ነው። ስለዚህ መመለክም ያለበት ለዛ ነው። እነሱም ሲናገሩ ሲያመሰግኑ ማን እንደነበር ልባል አንድ ሁለት ጥቅስ ልጨምርልሽ ከዛ ትቀጥያለሽ። የሚመለከው ማን እንደነበር ሲናገሩ የመጀመሪያው የሚመሰገነውን ላሳይሽ። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ በክርስቶስ ሰማያዊ ስፍራ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን ልባል ማን ነው? ባራኪው ናይ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረካሉ። ይባረክ ማን ነው የተባለው? የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረካሉ። ስለዚህ መመስገን ያለበት ማን ብሎ ነው ያስተማረው? የኤፌሶን ጻፊ ጳውሎስ ያ አንዱ አምላክ ነው። ለዛ ነው ቀጠለና ምን አለ? ሮሜ ላይም ለሮሜ መልእክት በጻፈበትም ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ እንዲላል እምነታችሁ በዓለም ሁሉ ተሰማች፣ አስቀድሜ ስለ ሁላችሁ አምላኬን በማን በኢየሱስ ክርስቶስ አመሰግናለሁ አለ። አምላኬ ሌላ ነው አምላክ ያለው ልባል አምላኬንም ያለው የሚናገረው ሌላ ክርስቶስ ሌላ። ስለዚህ አምላኬን በኢየሱስ ክርስቶስ አመሰግናለሁ ይላል። ሌላ ቦታ ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 22 ላይ ደግሞ እንዲህ ይላል ኢየሱስም እንዲህ አላት አንቺ ሴት እመኚ በዚህ ተራራ ወይም በኢየሩሳሌም ለአብ የማትሰግዱበት ጊዜ ይመጣል፣ እናንተ ስለማታውቁት ትሰግዳላችሁ አላቸው። እኛ ግን መዳን ከአይሁድ ነውና ለምናቀው እንሰግዳለን አላት። ልባል ለምናቀው እንሰግዳለን ለማ ለአምላኩ ይሰግድ ነበር ማለት ነው። አየሽ? ስለዚህ አምልኮ የሚገባው ብቸኛ አንድ አምላክ አብ እንደሆነ የመጨረሻ ጥቅስ ለስተሽና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 እና 6 ላይ እንዲላል እንግዲህ ለጣዖት የተሰዋውን ስጋ ስለመብላት ጣዖት ሁሉ በዓለም ምን እንደሆነ ከንቱ እንደሆነ ይቀርታል ሆኖ አየሽ ድሬዳዋ መሆኔ አቋም እሺ እንግዲህ ለጣዖት የተሰዋውን ስጋ ስለመብላት ጣዖት ሁሉ በዓለም ከንቱ እንደሆነ አለ። ከአንዱም በቀር ማንም አምላክ እንደሌለ እናውቃለን አለ። ከአንዱ በቀር አንድ ብቻ ነው ያለው። ቀጠለ መቼም ብዙ አማልክትና ብዙ ጌቶች አሉ፣ ነገር ግን በሰማይም ሆነ በምድር ሆነ አማልክት የተባሉ ምንም ቢኖሩ አለ። ብዙ አማልክቶች አሉ የታወቀ ነገር ግን አለ ለኛስ ነገር ሁሉ ከእርሱ ይሆናል ምንጭ እኛም ለእርሱ የሆነ አንድ አምላክ አባለን አለ። አለቀ። አንድ አምላክ ማን አለ? አባለን። ይሄ አንዱ አምላክን ደግሞ ምን አለ? ከአንዱ በቀር ማንንም አምላክ እንደሌለ እናውቃለን አለ። ስለዚህ ከአብ ውጪ በባይብል መሰረት አንድ አምላክ የተባለ ማንንም የለም፣ አንዴ ነው። ስለዚህ ስላሴ የተባለበት አንድ ጥቅስ ካለ እንደው ቢያንካዬ ታመጪና ትሰጪኛለሽ። እሱ ላይ ደግሞ እናወራለን። እስኪ ልስማሽ። አንድ እንትን ልስጥክና በደንብ አንብበከው ሌላ ጊዜ እናነባለን። አንድ ምዕራፍ ልስጥክና ስለ ስላሴ በደንብ አንብበከው እናወራለን። አሁን እኔ ጀስት ክርክር ሳይሆን ውይይት ስለሆነ ያዝነው አንተ ያልከውን እየጠቀስኩ እሱ ትክክል አይደለም ብለን ክርክር ይሆንብናል አይደለም። ግን ውይይት መማማር እስከሆነ ድረስ ያዝነው ደግሞ አንተ ባልከው የተሳሳትከውን ልንገርክና እንቀጥላለን። አንደኛ አሁን አንተ ምንድነው መቀበል ያልፈልግከው? ሪስፔክትፉሊ አንድም ሶስትም አምላክ እንዳለ አይደል? ስላሴ የለም ነው አንተ ያልጥስ ያ ኮንሰፕት ስላሴዎች አይባልም። በቃ ኦች አይጨመርም። እንደ ፕሉራል አይደለም ስላሴ የሚባል አንድም ሶስትም አምላክ ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ከተራራው እንትን ጀምር
ሰይጣን ኢየሱስ ክርስቶስን በምድር ላይ ሳለ ሊፈትነው የፈለገ ጊዜ ለፊት ቆመና ለኔ ከሰገድክልኝ ያው የዓለምን ሁሉ ነገር በእጅ ካረግልኝ ያው ልታሳስተኝ ነውና እኔም ሰግደው ለአንድ ፈጣሪ ነው አይደል ያለው? ለአንድ አምላክ ነው አይደል ያለው? አንድ አምላክ እኔ እኮ አንድ አምላክ ነው ያልኩት። አንድ አምላክ ያ አንድ አምላክ ሶስት አምላክ ነው። ያ ሶስት አምላክ አንድ አምላክ። ይሄ የሥላሴ ኮንሰፕት ነው። እኛ ሰው ነን። በሰው አይምሮ እንዴት አንድ ነገር ሶስት ይሆናል? ሶስት ነገር እንዴት አንድ ይሆናል? ያ ከኛ አይምሮ ከኛ አስተሳሰብ የረጸጸ የምትለው ቃል አሁን እዚህ ጋር ሃይላይት ታደርጉልኛለች። በጣም የረጸጸ ነው። በጣም ማለት የሰው ልጅ እንደ ሰው በጣም ብዙ ነገር ሊያስብ ይችላል። አይደል ነው ጨረቃ ድረስ እስከሚሄድ ድረስ የሚሄድ የሚችል አይምሮ አለ። ግን ስለ አምላክ ያ ፓርት ላይ ሲመጣ ደግሞ ሥላሴ ስለሚለው ኮንሴፕት ላይ ስንመጣ አንድ አምላክ ሶስት አምላክ አንድ አምላክ እንዴት ይሆናል የሚለው ነገር መማር ላይ የሚፈልግ ሶስት አምደ ቤተክርስቲያን የሚባሉ አምዶች አሉ። አምድ በግዕዝኛ ምን ማለት ነው? አንዴ ቆይ አንዴ ሚት አድርግ እናወራለን እንዳትሄጂ ቀጥይሽ ቢያንካ አምድ የሚባሉ አምዶች አሉ። 5 አምድ ናቸው። 5ቱ አምዶች ምንድን ናቸው? የቤተክርስቲያን ምሰሶች ናቸው። ማለት ያለ 5ቱ አንድ ያለ አንዱ ቤተክርስቲያን አትቆምም ማለት ነው። ሚስጥረ ሥላሴ አለ። የመጀመሪያው አንዴሽ እንዳትረብሽኝ ችግር የለውም። እስከዛ እሷ ላወራት ቢያንካ ይቅርታ። አምስቱ አምደ ሥላሴ ሚስጥረ ሥላሴ አለ፣ ሚስጥረ ሥጋዌ አለ። ሥጋዌ ማለት እንዴት ኢየሱስ ክርስቶስ ከሶስቱ አንድ አምላክ እንዴት ስጋ እንደለበሰ ነው። ሚስጥሮች ናቸው ማለት ሚስጥሮች ሲባል ተደብቀው ሰው እንዳያውቃቸው ምናምን ሳይሆን መማር ትችላላችሁ። ስለነሱ ሚስጥሮች መማራመድ ትችላላችሁ። ግን የሰው ልጅ እስከሆናችሁ ድረስ በሰው አይምሯችሁ መቼም ፉል ኮንሰፕቱን ልትረዱት አይችሉም። ምክንያቱም በጣም ለሰው አይምሮ የረጸጸ ነው የአምላክ ስራዎች ስለሆኑ ማለት ነው። አንዱ ሚስጥረ ሥላሴ ነው። እንዴት አንድ አምላክ ሶስት አምላክ እንዴት እንደሚሆን አንድ ሰው ልጅ ጴጴስ፣ ጳጳስ፣ ቄስ ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል። ሼካ ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል። በሃይማኖት ደረጃ ብዙ ስልጣን ሊኖር ይችላል። መቼም ፉል ኮንሰፕቱን አይገባቸውም። ምክንያቱም ሚስጥር ነው። ተረዳችኝ አይደል? ከዛ ሚስጥረ ሥጋዌ አለ፣ ሚስጥረ ጥምቀት አለ፣ ሚስጥረ ቁርባን አለ፣ ከዛ ሚስጥረ ትንሣኤ አለ። ቁርባን፣ ሚስጥረ ጥምቀትና ሚስጥረ ትንሣኤ እነሱ አሁን ላይ ኦርቶዶክስ ከሆናችሁ በጣም ተማሯቸው። ክርስቲያን ኢንጀነራል ከሆናችሁ ካቶሊክ ኤቭሪቲንግ ተማሯቸው። በጣም ለቤተክርስቲያን ሞስት ኢምፖርታንት የሆኑ አምዶች ናቸው። ተረዳችሁ አይደል? የሥላሴ ኮንሰፕት እዛ ውስጥ ነው። አሁን ምንም ብላችሁ ጥቅስ ባመጣላችሁ አይምሯችሁን ኦፕን አድርጋችሁት ያን ኮንሴፕት ለመማር እስካልፈለጋችሁ ድረስ አይገባችሁ። ተረዳችሁ አይደል? አይኖ ብዙ ክርስቲያን ሲባል ብዙ ተከፋፍለናል። ግን አንድ የሚያደርገን ትልቁ ነገራችን ሁላችንም በሚስጥረ ሥላሴ ማመናችን ነው። አሁን እዚህ ጋር ለምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነብይ ነው ብዬ ማለም ነው? ቅድም ካልኳችሁ ነገሮች ጀምሮ ቅድም ካወራችሁ እስካሁን ካወራችሁ ነገሮች እኔ ነብይ ነው ብዬ አላምንም። አስተምሮዬም ሃይማኖቴም እሱን አይደለም የሚያስተምረኝ። ከሶስቱ አምላክ ስጋ የለበሰው እኛን ለማዳን የመጣው ሰው ልጅ ስለሆነ ያጠፋው እግዚአብሔርም የሰው ልጅ ስለሆነ ሊቀጣ ያሰበው የቀጣው በሰው ሆኖ መጥቶ የኛን ቅጣት ተቀጣልን ይቅር እንድንባል ሰው ስጋ ነው እኮ ያጠፋው። አዳምና ሔዋን መላእክት አልነበሩ፣ ሰዎች ነበሩ። ያጠፉት እንደ ሰው ስለነበረ ስጋውን ሰጥቶ ደሙን አፍስሶ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ለኛ እንዴት ነው ሳክሪፋይስ ሆኖናል። አይ ዶንት ኖ ከፈለከሳ ቢያንካ ይኸውልሽ አሁን ካላስቸገርኩሽ ማለት ነው። እኔ ኦብቪየስሊ ቅድም እንዳሳየሁሽ ሥላሴን ይወክላል ብዬ ማምነው አንድም ጥቅስ አላገኘም እስከዛሬ አንብቤ ያለው። በነገራችን ላይ ለምን አነበብክ ብለህ ካልሽኝ አባቴ ፕሮቴስታንት ነው እና እኔ ሙስሊም ነኝ። ሰው በዛ ምክንያት አነባለሁ። ሰው አንድም ጥቅስ አላገኘውም።
አንድ ጥቅስ ብትሰጡኝ እዛ ላይ ማውራት እንችላለን። ኤኒዌይስ ግን አሁን እሱ ይቅርና አንድ ጥቅስ እንደሌለ ነው። አንድ ስላሴን የሚያሳይ ባይሆን ያለው ቀደም እንዳልኩሽ አንድ አምላክ ነው። ነብይ አይደለም ብዬ አመንኩኝ አልኩ። ኢየሱስ ነብይ ለመሆኑ በጣም ብዙ ጥቅሶች ነብይ ብቻ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ ማርያም የወለደችው ምንድነው ብለን ስንል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 30 ጀምሮ እናንብበው ምን እንደሚል። ምን አለ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ሲናገር እነሆም ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ አላት። የተወለደ ወንድ ልጅ ነው። የተወለደው ጽንስ ነበር፣ የሚበላ የሚጠጣ ነበር። ከዛ ቀጠለና ምን አለ ጌታ አምላክም የአባቱም የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል አለ። ማን ነው የሚሰጠው? ጌታ አምላክ የተባለ አለ። ልብ አድርጉ። ያ ጌታ አምላክ ለማን ይሰጠዋል? ለኢየሱስ የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል። ስለዚህ አሁን ያ ጌታ አምላክ ነው መመለክ ያለበት ነው ባይብሉ ብሎ የሚያስተምረው አንድም ቦታ ኤኒ ሲንግል ቨርስ ማለት ነው ሲንግል ኢየሱስ መመለክ እንዳለበት የሚያሳይ ኢየሱስ አንድም ቦታ አንዱ አምላክ እንደሆነ የሚያሳይ አንድ ጥቅስ የለም። there is nothing ማለት ነው። ጥቅስ ካለ ትሰጡኛላችሁ እናንተ። ባይሆን ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 40 ላይ እኔ ሰው ነኝ ብሏል። ከእግዚአብሔር ሰምቼ ለእናንተ የነገርኳችሁ ሰው ነኝ አለ። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ ኢየሱስ ምን አለ ሲናገር ነብይ ከገዛ ሀገሩና ከገዛ ዘመዶቹ በቀር ሳይከበር አይቀርማል። ራሱን ነብይ እያለ ይቀራል። ብዙ ቦታ ነብይ ስለ ነብይነት በጣም ብዙ ጥቅስ ልሰጥ ይችላል። ለዛ ነው እግዚአብሔርም ኦሪት ዘኍልቍ ላይ ሲናገር እኔ ነብይ ነኝ የሚልበት። እሺ ማርቆስ 6:4 ነው። መጀመሪያ ከዛ በፊት አንድ ጊዜ አንዴ ከዚህ ጥቅስ በፊት አንድ ጥቅስ ልስጥሽ አንዴ። እሺ ሪፈረንስ ሰጣኝ አንተ አንብብልኝ፣ ችግር የለውም። እኔ እስካገኘው ድረስ አንብብልኝ። እኔ ማርክ ላደርገው ስለፈለኩ። እሺ እሺ ምን አለ መሰለሽ፣ በመጀመሪያ እቺን ጥቅስ ትይዥልኛለሽ። ስንት መሰለሽ የምትይዥልኝ? ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 ላይ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 12 ዘኍልቍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 ላይ እንዲህ ይላል። መጀመሪያ ይሄንን እንደ መነሻ ነው የምናየው። እሺ መነሻ ነው ይሄ። ምንድነው መነሻ ያደረገው? ላንብበው። እርሱም አለማ እግዚአብሔር ምን አለ? ይቅርታ ቆይ፣ የፕሮቴስታንት መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያዝከው ወይስ? አረ ሁሉም ላይ አለ። 81ዱም ላይ 66 አይ ኖ በጣም ብዙ ልዩነት አለው። እኔ እንደ ኦርቶዶክስ ነው አይደል? እዚህ ጋር 81 ቆይ እኔ የኦርቶዶክስ እና የፕሮቴስታንት ልዩነት ነው። እሺ ጎን ኦኬ። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 ላይ እንዲህ ይላል፣ እርሱ ቃሌን ስሙ በመካከላችሁ ነብይ ቢኖር አለ። ልብ አድርጊ፣ እግዚአብሔር ሲናገር እኔ እግዚአብሔር በራእይ ይገለጥለታለሁ ወይም በህልምን አናግረዋለሁ አለ። አሁን ይህ መስፈርት ነው። እግዚአብሔር ነብይ ካለ ወይ በራእይ ያናግረዋል ወይ በህልም ያናግረዋል። ይሄን ያዥልኝና አሁን ወደ ኢየሱስ ነብይነት እንምጣ። ኢየሱስ ነብይ ስለመሆኑ በጣም ብዙ ጥቅሶች አሉ። ለምሳሌ ከአምላኩ ሰምቶ ለሰዎች ማስተላለፉ በራሱ ነብይ ያደርገዋል። አሁን በአሁኑ ጥቅስ ማለት ነው። ግን እሱን አይደለም፣ እሱን በኋላ ሰጥሻለሁ። ነብይ የተባለበትን ልስጥሽ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 11 ላይ ህዝቡም አለ ይህ ከገሊላ ናዝሬት የመጣ ነብዩ ኢየሱስ ነው አሉ ይላል። ማን ነው የመጣው? ነብዩ ኢየሱስ። እንቀጥል። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 አዎ የኦርቶዶክስ መጽሐፍ ቅዱስ ላውጣለሽ? No way. Wait, camera. I know. By the way, this is nothing to argue about. Again, ain't no way. ነብይ የሚለው plenty of time. I just it's fine. እያሳየኝ ላውጣለሽ? እያሳየኝ because I have the same Bible. በቃ ላውጣለሽ። እሺ ማቴዎስ ወንጌል ላውጣ። እሺ ማቴዎስ። እሺ መጀመሪያ የሉቃስ ወንጌል ስንት ነው? ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24
ኦኬ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ምዕራፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 ላይ ማለት ነው። እሺ እንትን ላድርግልሽ የታለ ማቅለሚያ? where is my ማቅለሚያ? ወጣባት ተሰኩት anyways ወቃሽ ይለፊት አጣውት እንዴ ያሳይቻለሁ። እሺ ስር ይፈልጋል ያው እሺ ላሳይሻ ዙሪያ እንዴ ተመልከች ቁጥር 19 ላይ አንተ ብቻ ከሚለውን ጀምር። ያው እሱ ኦኬ ምን ይህ ምንድነው ከሚለውን ጀምር። እሺ ይህ ምንድነው ከሚለውን ጀምር። እዚህ አካባቢ ማለት ነው። ቆይ ቁጥር ላሳይሻል። እዚህ አካባቢ ጀምር። እሺ በእግዚአብሔር ከሚለውን ጀምር። አየሽው ታያል። እሺ በእግዚአብሔር አለ በእግዚአብሔር ፊት በሕዝቡ ሁሉ ፊት በቃሉና በማን ነው በስራው ብርቱ ነብይ ስለነበረው ስለ ናዝሬቱ ኢየሱስ ይላል። አየሽው ከፍ አድርጎ ወደ ላይ ኢብራሂም በእግዚአብሔር ከሚለው ጀምሪና አንብቢ ውስጥ ሃይላይት ስላላረኩበት ነው። እንትን ሃይላይት ማድረግ አጣዋል። ቆይ ይሄ ፕሮቴስታንት ባይብል ነው ካዲያ። እሺ ላሳይሽ። የፕሮቴስታንት ነው ይሄ። ታይ ዙም አውት ሙሉ እንትኑን አሳይሽ። ያው ከቨር ያውልሽ መጽሐፍ ቅዱስ አለ የብሉይ ኪዳንና የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት በብፁዕ ወቅዱሰ አቡነ ጳውሎስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ፈቃድና ትእዛዝ ተዘጋጅቶ ከግዕዙ ዘርዕና ከመጽሐፍ ቅዱሱ መሰረታዊ ቋንቋዎች ከዕብራይስጥ ከጽሩ ዘር ጋር ተመሳክሮ የታተመ አለ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር። ከዛ በኋላ አሁን ይሄ የማን እንደሆነ ተመልከቱ። ያው እዚህ ያሰመርኩበት ላይ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታተመ ይላል። አየሽ ለማን የታተመ ነው? አዎ ስለዚህ በጣም plenty of times ነው ማለት ኢየሱስ ነብይ መሆኑን ነው የሚናገረው። ኢየሱስ ነብይ መሆኑ ብቻ ሳይሆን እኔ ምዕራፍ ልስጥክ ትሄዳለህ። ያስከው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የግዕዝ ቁጥር አለማወቅ በጣም ይቆጨኛል። ግን ላይክና በግዕዝኛ ስለሆነ ከኒሲየ ምን ቁጥር እንደሆነ አላውቅም። አሩኑ እኔ ግዕዝኛ አልችልም ጋይስ። ግን ሚስጥረ ስላሴ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው። እስቲ መጽሐፉን እንደዚህ ያለው መጽሐፉን አሳይኝ እስቲ አሳይኝ መጽሐፉን እንትን አለክ አይደለ? ይሄ ፍሮንት ፔጁ ላይ ሊስት ቆይ ላሳይሽ። እዛ ላይ በጣም ሚስጥረ ስላሴ ሚሊዮን አታውቅም። ይሄ መጽሐፍ ነው ወይስ ይሄንን መጽሐፍ ነው? የእርግጠኛ ነኝ። እሺ የመጀመሪያ እሺ አንዴ ይቅርታ ቢዚ እሺ ቢዚ የፓወር ቶሪ አሁን እኔና እሷ ክርስቲያን ነን፣ ኦርቶዶክስ ነን። እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ። በእምነቴ ያን ያህል ጠንካራ መባል ሰው አይደለሁም።
ግን አይ ነው ማቀውን አቀዋለኝ የማምነውን አቀዋለኝ ነው። ከጠየቀኝ ስለ ሙስሊም አንተ ላትመልሳቸው የምትችላቸው ከነ ማስረጃው እዚህ ልጠይቅ የምችላቸው ፕሌንቲ ሆኑ ጥያቄዎች አሉ። ቆይ ስማኝ፣ ቆይ አዳምጠኝ። ቆይ ስጠይቅ ይሰድቡኛል። ጥያቄ ለጠየቅኩት እኔ ለጠየቅኩት ኖ ዝም ብለህ አዳምጠኝ። እሱን ተወውና ተራክሲ ደርስ ደግሞ አንተ ታስረዳኛለህ። ኢትስ ኦኬ። እኔ በጣም ነው የምወዳችሁ። ለሃይማኖታችሁ ያለውን ክብር ወዳለሁኝ። አለባበሳችሁን ኤቭሪቲንግ በጣም ወዳለሁኝ። ከዛ ውጪ ብዙ ነንሴንስ የሆኑ ነገሮች አሉ በእኔ እናንተም ነንሴንስ ሆኖብን እንደምታወራው ማለት ነው። እዚህ ጋር በኋላ ባወራ የሆነ ነገር ብጠይቅ ሪከርድ አድርጋችሁ ነገ ስትጨፈጨፍ ነው ማድረግ። ከፈለክ አንተ ፍላጎት ካለ አዳምጠኝ። ፍላጎት ካለ በ5 ደቂቃ ውስጥ ከ2 እስከ 5 ደቂቃ የኛ አስተማሪ ሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ሊያስረዳክ የሚችል ሰው ልጠራልህ እችላለሁ። እኔም እሷም አሁን እዚህ ሰው ፊት 50 ምናምን ሰው ኦልሬዲ ኒጋ የገባው 2 ሰው ላይ ነበር ቁጭ ብዬ ነበረው ነው። በመደናበር ምናምን ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ከሆነች ቦታ ላይ አይነበብም። እሺ ከላይ ነው የምታነበው። ኤንድ ደግሞ አስተማሪዎች አሉ። እኛ ሴቶች ነን፣ አስተማሪዎችም አይደለንም፣ ምንም አይደለንም። እኛን አስገብታችሁ የምትጠይቁበትን ምክንያት አይናው ይታውቀዋለሁ። የኔ አሁን የሆነ አስተማሪ መጥቶ አስገባኝ ቢል በፍጹም አታስገባው፣ በፍጹም ብዙ ጊዜ ስላየው ነው። እና ጥሪ ካልከኝ ስልክ ስላለኝ ደውዬ መጥራት እችላለሁ። አሁን ጥሪ አሁን ልጠራ እችላለሁ። አይደለም ኢትዮጵያ ላይ ዓለም ላይ ያለ አስተማሪ ጥሪ የፈለግሽው አስተማሪ አሁን ጥሪ። ባለጌና ተሳዳቢ ሰዎች እንዳጠሪ። ባለጌና ተሳዳቢ ሰው የለም። ባለጌና ተሳዳቢ ሰው የለም። አዎ ጥያቄው ሲጠየቅ ጥያቄው ብልግና ከሆነ ያ ሰው አይደለም ባለጌው። ጥሪው ማንም ነው ጥሪው። አሁን ጥሪው ኦኬ ማንም ነው ጥሪው። አሁን እኔ አለው በቃ እኔ እስከ ደውል ድረስ እናንተ አውሩ ላርግላችሁ። የፈለገ ሰው ይምጣ ግን ማለት ነው እንጠይቀዋለን፣ ይጠይቃል። ይጠራዋለሁ። መውጣትም ምንም የለም። ከዛ እሱ ኮይን ይጠራ አደርጋለሁ። የፈለግሽውን ጥሪ አደርጋለሁ። ስድብ ምናምን የለም ጋይስ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ስድብ እዚህ ጋር የምጽፉ ሰዎች አቁሙ። ምንም የሚጠቅም ነገር የለውም። እሱ እኔም ማመልከውን ፈጣሪ ነብይ እያለ በጣም ብዙ ነገር እያለ ሲያወራ ነበር። እኔ የእናንተን ብዙ ማውቀውን ነገር እዚህ ጋር ማውራት እችላለሁ። ግን እናንተ ዲስፔክት በምታደርጉበት መጠን እናደርጋለን። እዚህ ጋር የምትሳደቡ ሰዎች ቆይ አንዴ ቤዚ እኔና እሷ በመጀመሪያ ደረጃ አንቺ ነሽ አሁን ሆቶ ነሽ እያወራሽ አንዴ ነው ሆቶኛ ለታሰደውን ሆቶ አይደለም ጋይ ሆቶ አይደለም። እኔና ቢያንካ አወራችኝ። እኔን አዳምጪኝ አልኩ፣ አዳመጠችኝ። አወራች፣ ቁጭ ብዬ አዳመጥኳት። አወራሁን፣ ቁጭ ብላ አዳመጠችኝ። ከዛ ነብይ የለም የሚል ነገር ነገረችኝ። አሳየዋት ባይብል ላይ ከራሴ የሆነ መሀል ላይ ገብተን እሱን ኤክስፕሌን የሚያደርግልህ ሰው አመጣለሁ ነው ያልኩ። እኔና እሷ እንደማናውቅ ኦልሬዲ በደንብ ልናስረዳህ እንደማንችል ታውቀዋለህ። እና ደስ አይልም። እኔም ከእናንተ ጋር የሆነ ሰው አስገብተው ሲያስጨንቁ በጣም እኛ ጋር ያለ ነገር ነው። አስገብተው ሲያስጨንቁ የፈለግሽውን ጥሪ። አንቺ ሚውት አድርጊና ተቀመጭ፣ እኛ እናወራለን ከእሷ ጋር። የፈለግሽው የዓለም ላይ ያሉ ሰዎችን ይዘሽ የፈለግሽው። እሺ አቡኪ ምን አልክ? ሰላም አለይኩም። ድምጼ እየተሰማ ነው? አይ ድምጽ አይሰማም፣ አንተ ግን ትሰማለህ። ያ እንትን አደረገችው ብዬ እኮ ነው። እታችን ፈጠነበይና አንቺ ሚውት አድርገሽ አጥራት። አይ ጥሪ ነው ሌላ እንትን ፖይንት። አይ ቀጥሉ ይብሮ። ከፈለግሽ አኬን፣ ከፈለግሽ እፎይን፣ ከፈለግሽ እነሱ አይችሉም ካልሽ ውጭ ሀገር ያሉትን ከፈለግሽ መጥራት ትችላለሽ። ኤኒዌይስ አቡኪ እስቲ ልቀጥልና አንዴ ከሷ ጋር ቢያንካ የሀገሬ ልጅ እሺ ምን አለ መሰለሽ ባይብል ላይ as I told you before ኢየሱስ ነብይ ስለመሆኑ plenty of times in Bible ማለት ነው። በጣም ብዙ ቦታ አለ። ስለዚህ ኦሪት ዘኍልቍ ቀደም እንዳሳየውሽ ከአምላክ እየሰማ መናገሩ በራሱ ከአምላኩ እየሰማ መናገሩ በራሱ ነብይ ያደርጋል። ለዛ ነው ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ሰምቼ የነገርኳችሁ እውነት ሰምቼ። ስለዚህ የላከው አንድ አምላክ አለ። ያ የላከው አንድ አምላክ መልእክተኛ እንደሆነ ኢየሱስ በራሱ አንደበት ተናገረ።
ኢየሱስ በራሱ አንደበት ነብይ ነኝ ብሎ ተናገረ። ኢየሱስ በራሱ አንደበት ሰው ነኝ ብሎ ተናገረ። አንድም ቦታ a single verse አንድም ቦታ ኢየሱስ በራሱ አንደበት እኔ አምላክ ነኝ ብሎ የተናገረበት አንድ የለም። የፈለገ መምህር መጥቶ ማስረዳት ይችላል። አንድ ጥቅስ ነው የምላችሁ ኢየሱስ አምላክ ለመሆኑ የሚያስረዳ አንድ ጥቅስ የለም ባይብል ላይ። ያለው ምንድነው? አንዴ ኢብራሂም ከ30 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። እኔ አንተ የምታወራውን ማስማት አልችልም። ሶሪ። አው ችግር የለውም። ሜት መልካም ጊዜ ይሁንልሽ። እሺ ኦኬ ቢያንካ። ስለዚህ የሥላሴ ማስተምህሮ ቢሆን ባይብል ላይ ማለት ነው አንድም ቦታ ነው የምልሽ አንድም ነብይ ሥላሴን የሰበከ አንድ ነብይ የለም። አንድም ቦታ አልሰበከም። ባይሆን የሰበኩት እንዳለ የሰበኩት አንድ አምላክን ብለው ነበር ሲሰብኩ የነበረው። አንድ አምላክ አለ፣ ሲሰግዱለት ሲያመልኩት መስዋዕት ሲያደርጉለት የነበረው ከሱ ውጭ እንዳውም ከሱ ውጭ ብለሽ ከተናገርሽ ልትገደዩላት ትችላለሽ። በጣም ከባድ ነው ከአንድ አምላክ ውጭ ሌላ አምላክ ማምለክ። ስለዚህ ያለው የአንድ አምላክ አስተምህሮ ይዞ መቀጠል እንጂ ሥላሴ የሚለው ነገር ኢየሱስም አላስተማረ፣ ነቢያት አላስተማሩ፣ ሐዋርያትም አላስተማሩ፣ ባይብል ላይም የለም። አንድ አምላክ በሶስት አካል ተገለጠ የሚል ነገር የለም። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚል ነገር አለ ባይብል ላይ አለ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መላእክት የሚልም አለ፣ ሰይጣን የሚልም አለ፣ ሰዎች የሚልም አለ እኮ እና አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማላቸው። አዎ ጥሩ። አብ አምላክ ነው፣ አንድ አምላክ ተብሎ ነው የተጠቀሰው ባይብል ላይ። ኢየሱስ ደግሞ የማርያም ልጅ ነው የምወደው ልጅ ብሎ ግን አብ ተናገረ። አንዴ ይቅርታ አቋረጥኩ። አብ አምላክ ነው። አብ ግን አንድ አምላክ ብቻ ነው፣ የትም አይልም። መጽሐፍ ቅዱስ እጅግ ላይ ያለ ማሳየት ይችላል። አብ አንድ አምላክ ነው ብቻ አይደለም። አንድ አምላክ ብቻ አይደለም። እሺ አይ ታምን መቆጥ እንዴ ወይም ኢየሱስ Okay, let's paint my paint. من دراسة رسمية الهوشة أنا هو ما تعلش جون أساس السلام ما تعلش እሺ ምን አለ መሰለሽ help your girl out አንተ አለክ ወይስ ወጣክ ከመቼው አለክ ቃላ ባንዲሽ ከስር ምን አልከኝ ኢብራሂም? ሃይ ቢያንካ እሺ ዲያቆን ነው እና ከነሸለ አይ ነው ገብቶኛል። እሺ እንግዲህ ምን አለ መሰለሽ እንግዲህ ለጣዖት የተሰዋውን ስጋ ስለመብላት ጣዖት ሁሉ በዓለም ከንቱ እንደሆነ ከስንቱ በቀር አለ ከአንዱም በቀር ማንም አምላክ እንደሌለ እናውቃለን አለ። ከአንዱም በቀር አለ ከአንድ አለ በቃ ያዝልኝ። ቀጠለና መቼም ብዙ አማልክትና ብዙ ጌቶች አሉ፣ ነገር ግን አለ በሰማይም ሆነ በምድርም ሆነ አማልክት የተማሉ ምን ቢኖሩ አለ ለኛስ ነገር ሁሉ ከእርሱ የሆነ እኛም ለእርሱ የሆነን አንድ አምላክ ማን አለን ይላል። ማን አለ ይላል እዚህ ጋር አብ አለን። ከዚህ አምላክ እዚህ ጋር ደግሞ ከአንዱም በቀር ማንም አምላክ እንደሌለ እናውቃለን አለ። ከስንቱ በቀር አለ? ከአንዱ በቀር። የኔ ኔትወርክ አይደለማ። የኔ ኔትወርክ አይደለም። እኔ ጊዜኛ ማንበብ አልችልም። ምን ሆኖ ነው በአላህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ እንትን ብቻ ተወቶ አይነበብም። እንደዚህ ሊክሰር ትክክል ናት። ተመለስክ ኮሜንት ያወራው ይዞኝ ወጥቶ ነበር የወጣው መሰለኝ። በጣም ተናድጄ ነበር። እሺ ምን አለ? በቃ ከአንዱም በቀር አለ። ልብ አድርጊ። ከአንዱም በቀር ማንም አምላክ እንደሌለ እናውቃለን። ይሄ አንዱ የተባለው አምላክ ደግሞ ልብ አድርጊ፣ አምላክ ለኛ ነገር ሁሉ ከእርሱ ሆነ እኛም ለእርሱ ሆነን አንድ አምላክ አብ አለን። ከዚህ አንድ አምላክ በቀር ሌላ አምላክ እንደሌለ እናውቃለን። አየሽዋ ሰው ባይብል ላይ በጣም ብዙ ቦታ ስለ አብ እንጂ የሚያወራው ኢየሱስ። እሺ ላሳየሽ። በቃ ኢየሱስ ሰው ስለመሆኑ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ
ቁጥር 22 ላይ ላሳይሽ። አይ ተው ዲስሪስፔክት ነው ሰው እንዳትል መቼም ቢሆን እኔ አላልኩም። ይሄው እሺ እናንብበው ባይብሉን። የእስራኤል ሰዎች ቆይ ላሳይሽ ላንብበው። እኔ በአፌ ማውራት ላቁምና ላናንብብ። የእስራኤል ሰዎች ሆይ ይህን ቃል ስሙ፣ ራሳችሁ እንደምታውቁት የናዝሬቱ ኢየሱስ እግዚአብሔር በመካከላችሁ በእርሱ በኩል ባደረገው ተአምራትና በድንቆችም በመልእክቶችም ከእግዚአብሔር ዘንድ ለእናንተ የተገለጠ ምን ነበር አለ? አዎ ጥሩ እሺ ኦኬ። አሁን ችግር ልንገርህ ኢብራሂም፣ አሁን አንተ ምንድነው እያደረክ ያለኸው? ጀስት you're picking a sentence, a specific sentence አንተ ከምትለው ነገር ጋር አላይን የሚያደርግ ሙሉን ያን ፔጁን ብታነበው ኦፍ ኮርስ ሰው ነው የሰው ስጋ እኮ ለብሷል። ሰው ሆኖ እኮ ነው ከሰማይ የወረደው። እንደ ሰው ነው እኮ የተፈጠረው። ሲሞትም እኮ እንደ ሰው ነው እስትንፋሱ ተቋርጣ የሞተችው አይደለ? ያ ማለት ግን ላይክ እንደ ኖርማል ራንደም ሰው እንደ ነቢያት እንደ ሙሴ እንደ አብርሃም አልነበረም። ሊሆንም አይችልም። እሱ መንፈስ ቅዱስ ምን የተለየ ነገር አለው? ማርያም አድሮ ምን የተለየ ነገር አለው? ፎርም የተፈጠረ ማለት ምን የተለየ ነገር አለው? ከሌሎች ነቢያት ሰዎች ይቅርብና ከሌሎች ነቢያት ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ከሁሉም ሰው ምን የተለየ ነገር አለው? አንደኛ ከአብ በጸረጸው መንፈስ ቅዱስ ነው። ያለምንም አይነት ነገር ላይክ ሰው የሆነው ያለምንም አይነት ግንኙነት እመቤታችን ማርያም የተጸነሰው በመንፈስ ቅዱስ ነው። የተጸነሰው ገና ተብሎ ሁሉ ነገር ሲጀመር የተጸነሰው ጭንቅላት ስታስበው ግን ኮምፕሬንድ ያደርጋል ማለት ያለምንም ነገር አንድ ንጹህ የሆነ ሴት ማርገዝ። አንተ ሰው ነህ እኮ አይደል? በተማርከው ባዮሎጂ ያለ ብዙ ነገር አንተ ኢብራሂም እንደ ሰው አንድ ምንም የማታውቅ ሴት እርጉዝ ነሽ ማለት ተአምር ነው የምትለው አንተ? የረቀቀ አይደለም? ላይሞክ ለአንተ ስታስበው የረቀቀ አይደለም? ተአምር ነው። በቃ ከተአምር ውጪ ኖ እንዴ! ባህርም እኮ ሁለት ቦታ ሲከፈል ተአምር ነው። ይሄ ተአምር ብቻ አይደለም። ይሄ ተረዳኸኝ አይደል? ይሄ ከአስተሳሰብ ከባዮሎጂ ምድር ላይ ካሉ ሆልድ ኦን ፊኒሽ እዚህ ምድር ላይ ካሉ ነገሮች የጸረጸ ነው። በጣም ላይክ ዲግኖ ላይክ the max point ነው። አንደኛ ከሁሉ ነገር ገና ሲፈጠር እሺ ሔዋንስ ገብቶኛል። ሔዋንስ እሺ ምን የተለየ ነገር አላት ከኢየሱስ? ሔዋን እኮ ከአዳም ጎን ነው እኮ የተፈጠረችው። ባይዘዊ አንድ ነገር ልንገርክ ኖ ከስጋ ነው ሆልድ ኦን አሁን የፈጣሪን ስራ ኩዌስችን ልታረግ ነው። ቆይ ምድር ሲፈጠረስሽ ምድር እኮ ምንም አልነበረም፣ አየር ነበር። ከዛ ምድር ተፈጠረ። ምድር መፈጠሩ ነው የሚገርምክ። አሁን ያለ ምንም አይነት ነገር ማንም ሰው ሳይነካው በቅሎ አድጎ ፍሬ የሚያፈራ ዛፍ አለ። በአንተ እንደ ሔዋን ተአምር የሆነብክ ልንገርህ። ቆይ ሆልድ ኦን የሔዋን ተአምር የሆነብክ ነው ለሚፍንሽ የሔዋን ተአምር የሆነብክ ከሰው ስለተፈጠረሽ እኛም ከሰው ነው የምንፈጠረው። እሷ ግን አምላክ ነው የሰራት። አምላክ ነው ከአጥንት ሰው ያረጋት። ይነወራኝ የሔዋን ከሚገርምህ የአዳም ይገርምህ። ግን ደግሞ የአዳም እንዳይገርምህ ደግሞ ከምንም ከባዶ ሙሉ ራሷን የምታስተዳድር ምድር የሰጠህ ፈጣሪ እንዳላት ትርሳ። ራሱን ችሎ የቆመ ተራራ እንዳላት ትርሳ። ተረዳከኝ አይደለ? እሱ ምንም ይሄ ባይዘዊ አንድ ነገር ኢብራሂም ሁለታችን አንድ ነገር ልንገራችሁ። እኔ እንደ ተማሪ የተማርኩት ነገር ቢኖር ቤተክርስቲያን ውስጥ ምንድነው በጣም ላይክ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ብዙ ነገር ይናገራል፣ ያስተምራል። ከዛ መሀል አንድ ነገር አሁን እኔ ብዙ ነገር ልንገርህ let me go against myself እሺ። ከአስርቱ ትእዛዛት አንዱ ትእዛዝ ምን ይላል? ከኔ ውጭ አምላክ የለምና ለማንም አትስገድ አይደለ? አንድ እሱን ያዝ። ቅድም ምን አልክ? ኢየሱስ ክርስቶስ ሲፈተን ስገድልኝ ሲለው እኔ የምሰግደው ለአንድ አምላክ ነው። እሱን ሁለት ያዝ። ሶስት ምን አለ? ለጣዖት አታምልክ። ይሄን ሶስቱን አንድ ላይ አድርገህ ምን ማለት ትችላለህ?
ኦርቶዶክሶች የሚሰግዱት ለጣዖት ነው ማለት ትችላለህ? የስ ኦር ኖ? ከዛ እንዴት እንደዛ ትላለህ ስልህ ፈርስት ለጣዖት አትስገዱ ተብሏል። ሰከንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲፈተን እኔ አልሰግድም ብሏል። ሶ መስገድ ኃጢአት ነው። ተርድ ደግሞ ከ10ቱ ትእዛዛት መካከል ከኔ ውጪ ለሌላ አምላክ አታምልኩ ብሏል። ምንድነው ይሄ ሁሉ ከየት ነው የመጣው? አንድ ሴንቴንስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከዛ ጋር ትሄድና አንድ ሴንቴንስ ከዚህ ጋር ትመጣና አንድ ሴንቴንስ አውጥተህ ሶስቱን ምክንያት አድርገህ ታቀርብልኛለህ። ከዛ ምስል አድኖ አይባልም ባይዘው ጋይስ፣ ምክንያቱም ምስል አያድንም። ብዙ ኦርቶዶክሶች የሚሳሳቱት ምስል አድኖ ይላሉ። ምስል አድኖ አይባልም፣ ምስል አያድንም። እና ለምስል ሰግጃለች ምናምን ከዛ ማያክ ሰው ምን ይላል? ኦኬ ትክክል ነው ከኔ መጽሐፍ ቅዱስ አውጥቶ አሳመነኝ። ሄል ኖ ኢት ዶዝንት ወርክ ላይክ ዳት። መጽሐፍ ቅዱስ ቁጭ ብለህ ስታነበው እዚህ ጋር ጥያቄ የፈጠረብህ ነገር ሌላ ምዕራፍ ውስጥ መልስ ታገኝለታለህ። ተረዳከኝ አይደለ? አማ ሜኪንግ ሰንስ። አሁን አንደኛ ሁለታችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ላይን አታሳዩ። ያለ ላይን አውራ፣ ያለ ጥቅስ አውራ። ለምን ያውልሽ እንዴ? ያለ ጥቅስ ማውጣት ልጅቷ እንዳለችው እኔ ፐርሰናሊ ቁርአን አንብቤ አላውቅም፣ ግን ሚያክ ሰው እንዳንተ መማር የሚፈልግ ሰው ቁርአን ላይ የሆነ ነገር እንትን ቢ ኩዌስችን የሚፈጠር ነገር ያገኛል። ፎር ኤግዛምፕል ዲስሪስፔክት አይደለም ግን በጣም ብዙ ሰማው ነገር ነውና ጥያቄ ልጠይቅህ ከኔ እቺን እንጨርስና አይ ኖ አይደለም ይሄኛው ለምን አንድ መስመር ማውጣት እንደሌለበት እኮ ነገር ኮንክሉድ እናርጋ ነው። እሺ ቀጥል። አሁን ምን መሰለህ የመጀመሪያ ከቅድም ጀምሮ ስጠይቅ የነበረው አንድ ይቅርታ አንድ ብሎክ ማድረግ ያለብኝ ሰው ስላለ hold on this is ውይይት ነው guys, it's nothing big ይሳለ I'm sorry she did በኋላም ብሎክ አደርጋለሁ። ግን ፎሎ አድርጊኝ እሺ። ቀጥልሽ ብዙ የምናወራው ነገር ይኖራል ኢንሻአላህ። እና ይኸውልሽ የመጀመሪያው ነገር ኮንክሉዥን ለስራና አንድም ቦታ ነው ማለት ይሄው አንድም ቦታ ይሄው በጣም በኮንፊደንስ ነው የምናገረው ኢየሱስ አምላክ ስለመሆኑም ይሁን የሥላሴ አስተምሮ ያለበት ጥቅስ አንድም ጥቅስ የለም። ሁለተኛ ሚስጥረ ሥላሴ አንብብ ከአምስቱ አምድ ውስጥ አምስት አምድ አለ እኮ ብዬ ቀደም ነገርኩ። ሚስጥረ ሥላሴ፣ ሚስጥረ ሥጋዌ፣ ሚስጥረ ጥምቀት፣ ሚስጥረ ቁርባን፣ ሚስጥረ ትንሣኤ ከነሱ መሃል አንዱን ቴክ ዩር ታይም ሚስጥረ ሥላሴ የሚለውን ፓርት ክፈትና በዚህ እኛ I try to read ብዙ ነገሮች አድርግ። አሁን ስለዚህ ሚስጥረ ሥላሴ የሚል አለ ማለት ነው ባይብል ውስጥ የለም አለ የለም። አሁን እሺ የለም ባይብል ላይ ክፈተው። አሁን ያስከው መጽሐፍ ቅዱስ ክፈተውና መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሳይሆን ሐዋልድ መጽሐፍ ላይ ነው ያለው። እነዚህ መጽሐፍት ላይ ነው ምንም የለም። ከዛ ውጪ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አምላክ የሚል ነገር የለም። አንድ ጥቅስ የለም እኮ ነው ማለት ባይብል ላይ a single verse ያው ኢየሱስ እሺ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ንጹህ ጽሩ በሆኑ በሶስትነት ወይም በሥላሴ እናምናለን። ምዕራፍ ስንት ቁጥር ስንት መጽሐፍ ቅዱስ አሁን ይኸውልህ አልኩ እንዴ just like don't take that part ሚስጥረ ሥላሴ የሚል ትምህርታለ ተማረው አንድ ሰው በማርያም የቱ ጋር እንደሆነ እዚህ ላይ አንድ ጥቅስ የለም እኮ ነው ማለት እኔ ወላሂ ሚስጥረ ሥላሴ ትምህርት የለም ምንም ነገር የለም እዚህ ውስጥ አንድ ጥቅስ የለም። አንድ ሰው እዚህ ኦርቶዶክስ አላችሁ ይብሮ እሺ ማቴዎስ 28 ጥቅስ ቁጥር 19 እሺ አንድ ስልክ ራውራሽ አንድ እኔስካ ድምጽ ይሰማል አላ ድምጽ ያዛ ነው መሰለኝ። አንበበሻል አሁን ሱመያ ነው ምናምን የኔ ቆንጆ አንበበሽ አታውቂ መጽሐፍ ቅዱስ እኔም ቁርአን አንብቤ አላውቅም። ለዛ ነው እኮ ነብይ የሚል የለም ምናምን የማልለው እሱን አንብቤ ስለማላውቅ ነው። እሱ አሁን አትሊስት እስካሁን ለምንድን ነው ቁጭ ብዬ ከሱ ጋር ማወራው? አሁን እሱ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቦ እያወራኝ ነው። ተረዳችሁ? ብዙ ሲገንት የምትሉት ጀስት ላይክ እንትን ጌታን የለም ኦርቶዶክስ ነሽ
እዚህ ጴንጤዎችም ይስማሙበታል። ጀስት ጴንጤ ስለሆናችሁ የለም አይደል? ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። የኔ ድምጽ ይሰማል ይብሮ አንተ ጋር ጨረስክ? እኔ እጠብቃለሁ። ኢትስ ፋይን። አረ ድምጽ እየተሰማችሁ አይደል? ይሰማል እኮ አውቂ ይሰማል። ቀጥላለህ አውራት እስከዛ አንዴ ስልክሽ ጻጥ ስትሪንግ ነው ይሰማኝ አይደለም? እሷ ጋር ልሰማ መሰለኝ። መልካም ነገር ጻፉ ኮሜንት ላይ፣ ካልሆነ ተውት ይቅር። እስናት ግዴታ አይደለም ኮሜንት ማድረግ። ከሆነ አላውቅም አውቂ እንትን አልወድም እኔ ባይዘዊ ክርክር ምናምን በሃይማኖት ጉዳይ ሁሉም ሰው የሚያምንበትን ነው የሚያምነው ማለት ተረዳችሁ? አልወድም ግን ይሄ ደግሞ ጥቅስ ከፍትላት ነበረ ስትናገር የነበረችው ይሄ ዘውትር ጸሎት ላይ ያለ እንትን ነው እንጂ ትክክለኛ በጣም ይቅርታ ማርያምን ሚዩት እንዳረኩ ረስቻለሁ። ይቅርታ አውራኝ እስኪ ተመለስኩኝ። ችግር የለውም። አሁን አለክ እንደዚህ ሰው ለማውራት የኔ ያህል ጊዜ ለፍቻ አላውቅም። በጣም ብዙ ነገር ነው ያወራሁት። እሺ ይቅርታ አልሰማሁም። ችግር የለውም። አሁን የጠቀሽው ጥቅስ ትክክለኛ ጥቅስ ነው፣ ግን ባይብል ላይ ሳይሆን ያለው ይሄ የዘውትር ጸሎት ላይ ነው። አዋልድ መጽሐፍቶች ናቸው። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አዋልድ መጽሐፍቶች ናቸው። አሁን እዚህ ጋር ብትመለከቺ ብዙ ጥቅሶች ላመጣልሽ ይችላል፣ ተመሳሳይ ጥቅሶች አንድ አምላክ በሆኑ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ንጽህ ልዩ ክቡረ ጽሩይ በሆኑ በሶስትነታቸው ወይም በስላሴ እያመንኩኝ እየተማጸንኩኝ ጠላቴን ሰይጣን እክዳለሁ። ይሄን ጥቅስ አይ ቲንክ በጣም ብዙ ቦታ አለ። ይሄንን እንስማማለን። አሁን ይብሮ ሲልሽ የነበረው ምን መሰለሽ? አሁን እኛ እያወራን ያለ ነው መጀመሪያ መሰረት የሚባሉ መጽሐፍቶች ናቸው። ምክንያቱም አዋልድ መጽሐፍቶች ላይ ከዚህም የተለየ ብዙ ነገር ይካተታል። መሰረታዊ የተባለው ግን የባይብል መጽሐፍ ላይ ባይብል ላይ 81 አሐዱ እናንተ በምትቀበሉት በ81 አሐዱ መጽሐፍ ላይ የት ቦታ ነው አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ናቸው የሚል ወይ ደግሞ ስላሴ ነው የሚል ወይ ደግሞ በዛ ማመን እንዳለብን የተናገረ ነብይ አለ ወይ? ለምን? በጣም የሚገርም ፖይንት ስታን ወንድም ያንዴ ቀጥታ ታስተጋባለህ። ቃላብ ላይቭ ግባ፣ አካውንት ላይቭ ያስገባል። ከኔ ትሻላለህ። አያስገባም። አሩኑ ገስት ወይኔ ወጥቼ ገስት ልግባ እንዴ አንተ ጋር ኢብራሂም ሰው ጠራለሁ ምናምን ልልህ አይደለም፣ ግን ቢያንስ ይሄ ዲያቆን ነው በስነ ስርዓት ትምህርት ብሎ ተምሮታል ለብዙ አመት እና ከኔ የተሻለ ሊማከራችሁ ይችላል ብዬ ስለማስብ ቆይ ትገባለህ ቃላብ ገስት እነሱ ጋር ባይመጡ ማንቺ እኔ ስቤ ማስገባ ትገባለህ? ይገባልኝ በእርግጠኝነት ሜቢ እሱ ብቻ አይደለም ሌላ ሰውም ይገባል። ቢያንካ ነይ አንቺ እኔ ጋር ነኝ። ልጁ ይመጣል ይፈራል። ፍሪ ከሆነ ነው እንጂ መፍራት ምናምን ሰንባይዘው ጋይስ አይባሉም። እንግዲህ እስካሁን እንዳየዋቸው ድረስ ትባላላችሁ እንዴ? አይ ኢትስ ፍሪ ሊሆን ላይሆን ይችላል፣ ውጭ ሊሆን ይችላል። ኔቨር አይ ሌላ ሰውም ሊመጣ ይችላል። ነይ አንቺ ቢያንካ አንድ ማናገረው ልጅ አለ። ነይ አንዴ አንቺ ጋር አንቺ እኔ ጋር ውጡና አቡኪና ቢያንካ ውጡና እኔ ጋር ነው እኔ ቤቱ 750 ምናምን ሰው አለ። ኢብራሂም ፋለርጊው ያ ዊ ፎሎ ኢች አዘር ዊ ፍሬንድስ እኮ ይባስ ብሎ የአንድ ሀገር ልጆች ነን፣ ግን የአንድ ከተማ ልጆች ነን። ግን አንቺ ነይ በቃ አንቺ ግን እሱ ብዙ ቤተሰብ አለው ለዛ ነው What is wrong with you? Come here. በቃ አንቺ ውጪና ነይ። Okay, it's fine. I don't know like አደውኪ ነው ነይ በእናትሽ። አሁን እኔ ጋር ሌላ ሰው እንዳስገባ